खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हैं पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। पहला नज़र पाउने आ कुछ खास सुर्खियां ते। कनेडियन अदालत दे विच भारती दा वड्डा कबूलनामा, गैर कानूनी ढंग दे नाल यूएस भेजे हज़ारां लोक। H1B वीज़ा लई लॉटरी दा चोण दूजा दौर छेती होवेगा शुरू। आखिर बाइडन ने मान लिया नेवी नूं अपनी 7वीं पोती। अमरीका दे विच सुपरमार्केट दे बाहर अन्नेबाह गोलीबारी, 4 लोकां दी मौत। उत्तरी कोरिया दे परमाणु मिसाइल प्रदर्शनी तो बाद एक्शन दे विच अमरीका, कोरियाई ते जापानी नेतावां नूं मिलणगे बाइडन। भारतीय ग्रीन कार्ड बिनेकारां नूं मिले तरजीह, अमरीकी संसद मैंबरां ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन नूं लिखिया पत्र। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमरीका कनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। गैर कानूनी ढंग नाल कनेडा तो अमरीका सरहद के पार 1000 तो वध लोकां नूं भेजण दे 9 मामलिਆਂ विच भारती मूल दे सिमरनजीत सिंह शैली ने खुद नूं दोषी मन्निया है। ब्रैम्पटन ओंटारियो के रहण वाले 41 साला सिमरनजीत ने बीते दिन शुक्रवार नूं न्यूयॉर्क के उत्तरी जिले के यूएस फैडरल अदालत विच पेशी दौरान मनुखी तस्करी की गल मन्नी है, जदों कि इस तो पहला उसने इसनां नूं इनकार कर दिता सी। अदालती दस्तावेज के मुताबक सिंह ने कथित तौर ते एक दलाल के तौर ते काम किया, जो मुख तौर ते भारतीय नागरिक नूं यूएस दे विच पहुंचण दे लई प्रति व्यक्ति कोलों $5000 तो $35,000 वसूलदा सी। सिमरनजीत दे परिवार जां दोस्तां दे विचों कोई भी सुणवाई मौके उसदे नाल हाज़र नहीं होया। सिमरनजीत दी पटीशन समझौते विच उसने अदालत विच यह भी स्वीकार किया कि उसने लोकां नूं भारत तो अमरीका दे विच तस्करी करन दा प्रबंध कीता सी अते फिर उसने भारतीय नागरिकां नूं किश्ती राहीं सेंट लॉरेंस दा दरिया पार करवाया अते उसने 1000 तो वध लोकां नूं गैर कानूनी ढंग दे नाल अमरीका विच भेजण दी तस्करी कीती। अमरीका च वित्ती साल 2024 ਲਈ H1B वीज़ा ਲਈ रैंडम लॉटरी चोण ਦਾ दूजा दौर जल्दी शुरू हो जाएगा, क्योंकि यह तय किया गया सीगा कि लोड़ींदी गिणती तक पहुंचण ਦੇ ਲਈ वाधू रजिस्ट्रेशन की चोण करन दी लोड़ है। यूएस फैडरल इमीग्रेशन एजेंसी ने एक अजिहे फैसले का ऐलान किया है जिसका भारतीय पेशेवरां नूं फायदा हो सकता है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज ने वीरवार नूं कहा कि वह रैंडम चोण प्रक्रिया की वरतों करते हुए पहलां जमा कीतियां गईयां इलैक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशनां विचों वाधू रजिस्ट्रेशनां की चोण करेगी। मार्च विच USCIS ने वित्ती साल 2024 H1B कैप लई पेश कीतियां इलैक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशनस की एक शुरुआती रैंडम चोण की, जिस विच एडवांस डिग्री छूट दे लई योग लाभ पात्री भी शामिल सन। वित्ती साल 2024 ਲਈ चुनियां गईयां रजिस्ट्रेशनस वाले पटीशनर ही H1B कैप विशा पटीशन दायर करन दे योग ने। वित्ती साल 2024 ਲਈ चुनियां गईयां रजिस्ट्रेशन वाले लोकां ਲਈ शुरुआती फाइलिंग की म्याद 1 अप्रैल 2023 तो 30 जून 2023 तक सी। इत्थे दस दईए कि H1B वीज़ा एक गैर प्रवासी वीज़ा है जो अमरीकी कंपनियां नूं विशेष कित्तियां विच विदेशी कामियां नूं नियुक्त करन दी आग्या दिंदा है। इन्हां लई सिद्धांतक जां तकनीकी मुहारत की लोड़ हुंदी है। टैक्नोलॉजी कंपनियां भारत अते चीन वर्गे देशों तो हर साल हज़ारां कर्मचारियों नूं नियुक्त करन दे लई इस ते निर्भर करदियां ने। USCIS ने एक बयान दे विच कहा है कि असीं हाल विच निश्चित किया है कि सानूं वित्ती साल 2024 दी लोड़ींदी गिणती तक पहुंचण लई वाधू रजिस्ट्रेशनां दी चोण करन दी लोड़ होएगी। जल्दी ही असीं एक रैंडम चोण प्रक्रिया की वरतों करते हुए पहलां तो जमा इलैक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशनस विचों वाधू रजिस्ट्रेशनां की चोण करांगे। बयान दे विच कहा गया है कि जदों असीं इस दूजी चोण प्रक्रिया नूं पूरा कर लवांगे तां इस दौर तो चुने हुए रजिस्ट्रेशनस वाले सारे संभावी पटीशनर्स नूं सूचित कर देंगे। इस दे विच कहा गया है कि ਜਿਹੜੇ लोग चुने हुए रजिस्ट्रेशनां वाले ने उन्हां दे खाते नूं एक चोण नोटिस शामिल करन लई अपडेट किया जाएगा, जिस विच ये वेरवे शामिल होणगे कि कदों अते कित्थे फाइल करनी है। गौरतलब है कि कांग्रेस द्वारा
ਲਾਜ਼ਮੀ USCIS ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 65,000 H1B ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 20,000 ਹੋਰ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ STEM ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਹੰਟਰ ਅਤੇ ਅਰਕਨਸਾਸ ਦੀ ਔਰਤ ਲੁੰਡੇਨ ਦੀ 4 ਸਾਲਾ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੰਟਰ ਅਤੇ ਰਾਬਰਟਸ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਈਡਨ ਦੇ 6 ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨੇਵੀ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਏ। ਰਾਬਰਟਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ DNA ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੰਟਰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। शुक्रवार देर रात सियाटल के रैनियर बीच इलाके में अन्नेवाह गोलीबारी हुई जिस विच 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस मुखी ने कहा है कि सारे जख्मियों नूं मैडिकल सेंटर लिजाया गया। इन्हां सारे लोगों नूं भोजन, कपड़े और खिडौने लैण दे लई आयोजित समागम विच इन्हां ने हिस्सा लिया सी। पुलिस मुखी ने कहा कि तुरंत पता नहीं लग सकिया कि की पीड़ितां नूं जानबुझ के निशाना बनाया सी जां सचमुच। CNN के अनुसार गोलीबारी रात स्थानक समय अनुसार 9 बजे तो ठीक पहला रैनियर एवेन्यू साउथ के 9200 ब्लॉक विच हुई। मेयर ब्रूस ਅਤੇ ਡਿਆਜ਼ मौके ਤੇ मौजूद सन। ਡਿਆਜ਼ ने हिंसा ਤੇ अफसोस जताया ਅਤੇ ਕਿਹਾ कि पुलिस ने हाल ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। CNN ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿੰਗ ਡੋਨਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। उत्तरी कोरिया की परमाणु मिसाइल प्रदर्शनी तो बाद अमरीका सरगर्म मोड में आ गया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन 18 अगस्त ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਹਮਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਨ ਸੁਕ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੂਮੀਓ ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ੋਨ ਹਾਪ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਤਿਕੋਣੀ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨੇ ਨੇਤਾ DPRK ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਤਿਕੋਣੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲੀ ਡੋ ਵੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਆਧਾਰਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਲਈ 195 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਲੈਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 56 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਕੌਂਸੂਲਰ ਅਫੇਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ 7% ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬੈਕਲੌਗ 195 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਹੂ ਰੀਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਕੇ। ਦਰਅਸਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਾਲ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਕਾਰਨ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਐਕਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸ ਬਲੂ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੇ ਲਈ 900 ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਲਈ 650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 500 ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਵੀਟਸ ਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। $50 ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਸ਼ੀ $50 ਦੀ ਘੱਟ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਹੇਲੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2024 ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ 29 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਫਲੈਗਸਟਾਫ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਾਸੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਆਰੀਕਿਊਬੇਕੂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਡੌਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰਚ 2020 'ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਡੋਟੀਸ਼ੇਨ ਬੇਜਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਕੇਵਲ 18 ਪਾਉਂਡ ਸੀ, ਜੋ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਔਸਤ ਭਾਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 16 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ 27 ਸਾਲਾ ਐਂਥਨੀ ਸੌਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਐਨ ਮੈਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਸ਼ੌਨ ਦੀ ਮੌਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹੱਤਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਜਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਆਰਕੀਬੇਕੂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਡੌਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਡੌਂਕੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੁੱਕ ਕੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਅੰਦਰ ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਫਰੀਕਨ ਮੂਲ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਡੌਂਕੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਰੌਕੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 5 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 8:45 ਤੇ ਸਪਰਿੰਗ ਬੈਂਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਾਲਮਨ ਆਰਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲਬਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 6 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਰਿਚਮੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਲਾਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਮਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 36 ਸਾਲਾ ਸਮਰਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 5:45 ਤੇ 8000 ਬਲਾਕ ਮਿਨਰਲ ਰੋਡ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਖੀ
ਢੇਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਤੋਂ 5 ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਕੀ ਸਮਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਏਜੰਟ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਧਰਨੇ 'ਚ ਬਲੌਦ ਦੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੈੱਕ ਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਤੇ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ 2 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੇਅਰ ਸਰਗੇਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵੁਨਕੋਵੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਮਾਸਕੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਡਰੋਨ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੱਖਣੀ ਰੋਸਟੋਵ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2 ਯੂਕਰੇਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਲਬਾ ਟੈਗਨਰੌਗ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਿਤ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕੀ ਪਹਿਲ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਤਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਕੀਵਾਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਿਮਰਾਸ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ 2 ਰਾਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਡਿਪੂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਨਡੀਐਮਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ 6, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 5, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੌਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 38 ਸਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਦਲ ਖਾਨ ਨੇ UAE ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਲੋਟਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਦਲ ਖਾਨ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਦਲ ਨੂੰ ਫਾਸਟ 5 ਡਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦਲ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਟਰੀ ਜਿੱਤਣ
ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25000 ਦਹਿਰਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਲੋਟਰੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਲ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਲੀ। ਆਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੋਟਰੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਟਰੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗਲੇ 'ਚ ਬੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਾਈ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਵਰਗਾ ਦੱਸ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਟਾਈ ਬੰਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਲੀਬ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਗਲੇ 'ਚ ਬੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਾਈ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਦੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫਤਵੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਚਰਨ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਲੀਬ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੌਕਟਾਈ ਪਹਿਨਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪੱਛਮੀ ਕੱਪੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਅਫਗਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਕੋਡ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਨੌਰਥੀਵਾਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 118 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਥਾਈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਹੋਇਆ। ਥਾਈਰਥ ਡੇਲੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਥਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਸੂ ਨਗਾਈ ਕਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਧਾਤੂ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲੀ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਟਾਕੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੁਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।